أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صلوات اللهم صل على محمد محمد. میں آپ بزرگوں سے گزارش کر سکتا ہوں اپنی کرسیاں لے کے اس دیوار کے ساتھ آ جائیں. مجھے اندازہ ہے میں آپ سامعین کا ترجمان ہوں. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوان مدد کریں بزرگ سے لے لیں کوئی جوان لے لیں. بزرگی نہیں سارے جوان. یا رسول اللہ یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ادھر آ جائیے اور ادھر آپ تھوڑا کہہ دیجیے. میں نے آپ لوگوں کی یہ کوشش کی ہے تھوڑا سا اور آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل معذرت چاہوں گا آپ لوگوں کو زحمت دی. ایک اور بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مصطفیٰ اس کی آواز بڑھ جائے گی تھوڑی سی آواز بڑھ جائے گی. ایک اور بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے بھائی مصطفیٰ کے ساتھ جو احباب آئے ہوئے ہیں اور جو دوسرے قافلوں کے بھی لوگ ہیں ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس بارگاہ میں یہ مولا کی قبر کے برابر کہیے کہ ہم نیچے بیسمنٹ میں سرداب میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ ذلی جو اس وقت جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی مولا کی قبر گویا یہاں سے مولا کی قبر اصلی قبر کی طرف یہ ذلی لگائی گئی ہے. یہاں حاضری کے لیے یہاں آنے کی قبولیت اور یہاں سے اس ماحول اور اس جگہ کے فیض فیوزات ہم اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں. اس زیارت کا اثر تاثیر ہمارے ذہنوں پر ہمارے دلوں پر ہماری زندگی پر تاثیر اس زیارت کا اثر باقی رہے. اس کا نور باقی رہے. اس کے اثرات باقی رہے. یہ زیارت ہمیں بھولنے نہ پائے. بار بار یہاں آتے رہیں. اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں. مولا کی اس بارگاہ میں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو دعا آپ کے ذہن میں ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے لوگوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے. کیا کہ واہ واہ چیز نہیں مانگیے گا. ٹرانسفر پوسٹنگ گریڈ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بڑی چیز مانگے مولا سے. تو بڑی چیزیں سوچنے کے لیے ذہن خود بخود بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ تو چاہتے ہی ہمیں بڑا کرنا ہے. واہ واہ. یہ گھرانہ ہمیں بڑا کرنا چاہتا ہے. ہماری معیار کو ہماری سوچ کو اونچا کرنا چاہتا ہے.
تو جب ہم بڑی چیز مانگنے کے لیے سوچیں گے تو دماغ لگانا پڑے گا کہ کیا بڑی ہو سکتی ہے، اور کیا، اور اس سے بڑی کیا چیز مانگیں گے. تو خود بخود جب ذہن اونچا ہو جائے گا، ذہن کھلے گا، تو پھر ہماری شخصیت بھی پھر بلند ہوتی چلی جائے گی. تو یہ شخصیت پرور بھی ہیں، شخصیت ساز بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شخصیت بناتے بھی ہیں اور جب بن جاتی ہے تو اسے بچاتے بھی ہیں. تو اس کیفیت کو یہاں سے حاصل کرنے کے لیے ایک بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت اچھے اچھے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں. سلمان موجود ہیں، محمد علی تشریف فرما ہے، سوز خان ہے، مرتبت خان ہے. اچھے گلے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں یہ بہت اچھی خدمات انجام دیتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ میں کچھ دیر گفتگو کروں، اس کے بعد ہم نوحہ خوانی ہوگی. مصطفیٰ پھر نوحہ خوانی ہوگی، ماتم بھی کریں گے. آپ کھل کے ماتم کریں، حلقے میں لگ کے ماتم کریں، اپنے یہ چہکے چہکے اتار کے ماتم کریں، 2 ہاتھ کا ماتم کریں. خوب پرسہ دیں مولا کو. اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ آج تو خوشی کا دن ہے. صلوات پڑھیں ذرا مولا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کیا کریں کہ جس خوشی کے دن ہم مجلس کر رہے ہیں، وہ خوشی بھی یہ خوشی ہے کہ آج حضرت علی اصغر کا دن ہے. سبحان اللہ. اور حضرت علی اصغر تو امام حسین کی مظلومیت سجتی ہی حضرت علی اصغر سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسین کی ولادت کے دن مولانا 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. کس کے ہیں مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں پتا، یاد نہیں کہ کس کے ہیں. کسی کو پتا ہو تو مجھے صحیح پتا ہو تو بتائیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. علامہ ذیشان جوادی. علامہ ذیشان اظہر جوادی. اللہم بلند صلوات ان کی مغفرت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہزادہ علی اصغر کی حضرت مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکلے. کیا کہنا، واہ واہ واہ. پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ امام حسین کی ولادت کا دن بھی ایسا دن ہوتا ہے جس دن رونے کو دل کرتا ہے. یعنی جب امام حسین کی آمد سے پہلے، امام حسین کی آمد سے پہلے، دنیا میں تشریف فرمائی سے پہلے جناب زہرا روزانہ روتی تھی. ایک دن سرکار نے پوچھا، فاطمہ تمہاری خبر ہے کہ تم روتی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے نا، یہ مجھے رلاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں عریان ہوں، یہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں. امام کا لباس اتار کے لے گئے تھے نا، پھٹا ہوا کرتا بھی یوں چھوڑ دیا تھا کہ خود امام نے وہ کرتا پھاڑ دیا تھا. اپنے ہاتھوں سے وہ جگہ جگہ سے کرتا پھاڑ دیا تھا، اور شاید اسی لیے پھاڑا تھا کہ یہ کرتا نہ اتارے. امامہ اتار کر لے گئے. امامہ کسی کے سر سے اترنا اور ہے، کسی کے سر سے اتارنا اور ہے. عزت دار ترین لوگ امامہ پہنتے ہیں. امام کے سر سے امامہ اتار کے لے گئے، امام کے نالینوں کو اتار کے لے گئے، امام حسین کی ابا کو اتار کے لے گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سنی شیعہ کتابوں میں جناب زینب نے امام حسین کے لاشے کو اس حال میں دیکھ کر کہ امام حسین کے بدن کو لوٹا گیا ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ مرثیہ ہے پورا کہ حسین کے بدن کو لوٹا گیا، خیموں کو لوٹا گیا، بیویوں کو لوٹا گیا، بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی گئی، بچوں کے پاس حتیٰ کچھ چیز تھی تو بچوں سے لوٹ لیا گیا. جناب سکینہ سے لوٹنے والا کا کہتا نا مجھے بالیاں دے دو، جناب سکینہ وہ بالیاں اتار کے دے دیتی نا. اگر جناب سکینہ کے ایک سر پہ پتھر سا ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ تھا جو بالیاں نوچ رہا تھا، اس شخص نے ایک ہاتھ بیوی کے سر پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بیوی کے جب تک زندہ رہی جناب سکینہ اپنے کانوں کے دکھنے کا حضرت علی اصغر کی ولادت مولانا علی اصغر ماں رباب، جناب رباب حضرت علی اصغر کی والدہ. تقاضۂ بشری تقاضے
कम से कम उसके हिसाब से मान लीजिए। इमाम हुसैन को वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। फरमाते हैं अपने एक शेर में, इमाम से मंसूब एक शेर में फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। जनाब रबाब हर एक का अपना एक मिजाज होता है, उसकी फितरी मिजाज के हिस्से होते हैं, मिजाज हिस्सा होता है, कुछ फितरियात होते हैं, कुछ उसके मिजाज से तकाजे होते हैं। आपके बच्चों में भी एक बच्चे का ये मिजाज है, दूसरे का वो मिजाज है, आप बहन भाइयों में भी ऐसा ही है, आपके ताया चाचाओं में भी ऐसा ही है, हमारे चाचा इस मिजाज के, हमारे अब्बा इस मिजाज के, ये मिजाजों का भी ये कुदरत का काम है। जनाब रबाब के मिजाज में कम गोई थी, बोलती नहीं बोलती थी, वो बहुत तवील गुफ्तगू के दरमियान एक जुमला बोल देती थी, सारा खानदान जनाब रबाब के बोलने का मुंतजर होता था। अब रबाब बोलेंगी तो एक ही जुमला बोलेगी, मुख्तसर तरीन जुमला बोलेगी। इमाम हुसैन जनाब रबाब की तरफ से जवाब देते थे, घर में कोई गुफ्तगू हो रही होती थी और जनाब रबाब उस गुफ्तगू में शरीक होती थी, तो इमाम फरमाते रबाब ये कहती हैं, रबाब का ये कहना है। खुद बैठी होती थी, मिजाज था। हजरत यूसुफ पानी से होते थे, अल्लाह ने उसी मिजाज का इम्तहान ले लिया, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। हजरत इब्राहीम के यहाँ मन्नत मुरादों के बाद इस्माइल दुनिया में आए, अल्लाह ने इसी कैफियत का इम्तहान ले लिया, कहा इसी इस्माइल के गले पे छुरी चलाओ। मौला अली गैरतमंद बहुत थे, एक यहूदी औरत को पिटते देखा था, 3 दिन तक अली ने खाना नहीं खाया। फरमाते थे मैंने एक औरत को पिटते हुए देखा, एक औरत को उसके घर के लोग मारते हुए ले जा रहे थे, मौला से वो मंजर भूल नहीं रहा था, खाना पानी दिल ही नहीं कर रहा था। मौला अली का इम्तहान था कि अली के सामने उनकी ज़ौजा पे अगर किसी के मज़हब में रोना चाहिए ना वो खुल के सरदार से ज्यादा अच्छी जगह नहीं मिलेगी, सरदार से ज्यादा अच्छी जगह मजलिस करने की नहीं मिलेगी, लिहाजा तकल्लुफ नहीं करें, रोना आ रहा है तो फिर खुल के और अपनी जो कैफियत है ना उसका इजहार करें। जनाब ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था, बीवी को मांगना नहीं आता था, अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, 3 दिन तक कनीज मांगने जाती रही। तीसरे दिन नबी घर में आ गए और फरमाया फातिमा तुम कुछ मुझसे मांगना चाहती हो? तो जनाब फिजा ने फरमाया या रसूलल्लाह जरा अपनी फातिमा का हाथ तो देखिए। फरमाया फातिमा हाथ दिखाओ। हाथ जो दिखाया तो वो जख्मी था चक्की की चोट से, चक्के की चोट से, चक्की की जो लकड़ी होती है दस्ता होता है उसकी वजह से बीवी का हाथ जख्मी हो गया था। जनाब फिजा ने फरमाया कि सैयदा का हाथ जख्मी हो गया है, अपने हिस्से का काम मुझे नहीं करने देती, मैं जब अपने दिन एक दिन जनाब फिजा का था, एक दिन जनाब ज़हरा खुद करके घर का काम कर, एक दिन कनीज करेगी, एक दिन मैं खुद करूंगी। तो जनाब फिजा ने कहा मैंने कहा था फातिमा से कि अपने बाबा से कनीज मांग ले, जब तक आपका हाथ सही हो, शिफा हो, आप उस वक्त तक ये आपसे मांग नहीं रही कोई कनीज। कभी मौला अली से कुछ नहीं मांगा जनाब ज़हरा ने। जिसके मिजाज में मांगना ना हो उसे अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हें भरे दरबार में फतह कितना मुश्किल काम है। जिसे मांगना ही आता हो, जिसके मिजाज में मांगना ही नहीं पाया जाता हो, वो जाएंगी ताकि अपनी हक्कानियत को और वो जो मौला अली की विलायत और इमामत को छीना गया है उसको बरमला करें। वो एक उनका इम्तहान था। और सबसे ज्यादा अहले बैत की तरफ जो राग़िब होता है ना कोई, वो जनाब ज़हरा की वजह से होता है। जनाब ज़हरा की वजह से अहले बैत की तरफ रग़बत सिर्फ जनाब ज़हरा की वजह से होती है। इमाम सज्जाद का बदन नाज़नीन बहुत था, नरम नरम हाथ पैर थे इमाम सज्जाद के। जब भी कभी सफर से लौटते थे तो इमाम को बुखार हो जाता था, अक्सर बुखार हो जाता था, इसलिए कि बदन नर्म, जिसके हाथ पैर नर्म हो उनके उसके हाथों में हथकड़ियां डलेंगी, पैरों में बेड़ियां डलेंगी, उसे तवील तवील रस्तों में पैदल चल रहा है। ये इमाम सज्जाद का इम्तहान हो रहा है।
सुनिए ना दादा बाप ने, इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। हाय हाय बचपन से इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। इमाम के करीब पानी रखा जाता था। जनाब ज़हरा की वसीयतों में भी एक वसीयत थी, या अली मेरे पानी का ख्याल रखना। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, अब भी जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे। यहाँ वाला आंसू अपनी कीमत रखता है। हाय हाय इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा प्यास लगती थी। मैं आप लोगों से सवाल करूं, रोते हुए जवाब दीजिएगा। करबला में सबसे ज्यादा प्यासा कौन था? करबला में सबसे ज्यादा प्यासा वो था जो सबसे आखिर में शहीद हुआ है। सबसे आखिर में शहीद हुआ है, जो सबसे आखिर में शहीद हुआ है वही सबसे ज्यादा प्यासा है। और करबला में सबसे आखिर में कौन शहीद हुआ है? इमाम हुसैन शहीद हुए। और ये जो तकलीफ है ना, आपको पता हो आपके फला बुजुर्ग को फला चीज से मसलन कोई तकलीफ ज्यादा होती है, तो आप बार बार उसका ख्याल करते हुए कहेंगे वो काम नहीं होना चाहिए, हमारे बड़े को उससे तकलीफ होती है। ऐसे ही है। इमाम हुसैन को प्यास ज्यादा लगती थी और सबसे ज्यादा प्यासे थे। तो मैं 3 दलीलें दे दूं। जब जनाबे अली अकबर से कहा ना मौला ने सबसे ज्यादा प्यासे थे इमाम हुसैन, इसकी 3 दलीलें दे रहा हूँ। जब हजरत अली अकबर से इमाम हुसैन ने फरमाया, अली अकबर ये अंगूठी अपने मुंह में रख लो। जब तस्कीन नहीं हुई तो फरमाया अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो, शायद मेरे मुंह की तकावत से तुम्हें सुकून हो जाए। तो सुनेंगे हजरत अली अकबर ने जब अपनी जबान इमाम के मुंह में दी, ये के पीछे हटे, आपकी आंख उससे ज्यादा। हाय हाय अल्लाह न करे कभी ऐसा कुछ हो जिसका मुंह खुश हो जाता है, जिसका मुंह खुश हो जाता है उसकी जबान ऐठने लगती है, उसकी जबान सख्त होने लगती है, वो बोल नहीं सकता। वो जिसकी जबान खुश हो वो बोल नहीं पाता। और हुसैन आखिरी वक्त में मुनाजात पढ़ रहे हैं, या अल्लाह हमें अब तेरे दीदार की खातिर सारी मखलूक को छोड़कर। मुनाजात पढ़ते हुए इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। एक दलील इमाम हुसैन सबसे ज्यादा प्यासे थे। दूसरी दलील दे दूं, जब हजरत इमाम हुसैन को मौला हुसैन को करबला में यहीं शहीद मक्तल गए ना, इस जगह पे शहीद कर दिया गया। कोई नहीं था तो जाके जनाबे ज़ैनब को बताए कि हुसैन को मार दिया है। आपके खुदा न खास्ता किसी अजीज का इंतकाल हो जाए और आपको उसके मरने की खबर पहुंचाई जाए, तो तय किया जाता है कि कौन खबर पहुंचाएगा। बड़े से कहो ताकि उसके एहतराम में ये बात को मान ले, किसी इसके बुजुर्ग से कहो, इसे समझाए कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया। कोई ऐसे से खबर दिलवाई जाती है। गुरबत हुसैन देखिए, कोई बताने वाला कि हुसैन मार दिए गए, घोड़ा जुलझाना बताने आ रहा, इमाम हुसैन का जुलझाना बताने आ रहा, कोई नहीं है ना। कौन बताएगा कि हुसैन को मार दिया? जुलझाना दौड़ा है खैमों की तरफ और खैमों में पहुंच के छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे साथ आई हुई है ना, खैमों में पहुंच के वो ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है, और उसी खेमे पे जाकर रुका जिस खेमे में जनाबे सकीना, और अपने पैर जमीन पर ऐसे मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो, और ऐसे आवाजें निकालने लगा जैसे नोहे पढ़ रहा हो। और जनाबे सकीना ने जब सुन लिया कि बाबा का घोड़ा आ गया है, तो आप जान सकते हैं कि इतनी जल्दी बाहर आई होगी। खेमे से जनाबे सकीना बाहर आई और बाबा का खाली घोड़ा देखा। इंतहाई कुर्बान जाए जनाबे सकीना पर, कुर्बान जाए अहले बैत के बच्चों के विकार पर, कुर्बान जाए अहले बैत के बच्चों की उन अदाओं पर जो करबला में उन बच्चों से अदाएं इजहार हो रहा था उसका। जनाबे सकीना ने इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, घोड़े के करीब गई। घोड़ा जैसे जैसे बीबी आगे बढ़ रही थी ना, घोड़ा गर्दन झुका रहा था। बीबी ने गर्दन पे हाथ रखा और एक जुमला कहा, या जवाब अभी हल सोते अभी हम खुदरा अच्छा ना। बाबा के घोड़े ये बता पानी पिला कर नहीं करे, पुरसा दे रहे हैं मेरे बाबा के बाबा घोड़े इतना बता पानी पिला कर मारा। करबला में सबसे ज्यादा प्यासे इमाम हुसैन है। और तीसरी दलील दे दूं, जब इमाम सज्जाद ने कब्र बनाई ना इमाम हुसैन की,
तो कब्र पे क्या लिखा था? कब्र हुसैन अल्लज़ी क़ुतिल अत्शाना। उसकी उस हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा मारा। अजरुकुम अल्लाह, आप आमादा है रोने के लिए। इमाम हुसैन करबला में एक तहरीर शहादत लिख रहे हैं। सबसे पहली तहरीर शहादत इमाम हुसैन ने लिखी अली अकबर के नाम। लिखी जाती है तो आगाज कहाँ से होगा और इख्तिताम कहाँ पर होगा? ऐसे ही होता है ना। आगाज में जो तहरीर लिखी है तक़द्दम वलदी, सबसे पहली लाइन इमाम ने अपनी हक्कानियत की जो सबसे पहली लाइन लिखी है उसे अली अकबर कहते हैं। हजरत अली अकबर ने हजरत अली अकबर की गोया तहरीर लिखी है हजरत अली अकबर की कुर्बानी की सूरत में। फिर दूसरी लाइन लिखी है हजरत कासिम। ये कासिम नहीं है, इमाम हुसैन की हक्कानियत की तहरीर की दूसरी सत्र है। फिर एक और सत्र लिखी है इमाम हुसैन ने जिन्हें कहते हैं अब्बास। फिर एक और सत्र लिखी है इमाम हुसैन ने जो है ओनो मोहम्मद। फिर और सत्र लिखी है इमाम हुसैन ने, और सुनेंगे वो कौन सी सत्र है। वो सत्र है अज़ादारो इमाम सज्जाद की अपने बेटे से आखिर में मिलने आए हैं। और जब सत्र शहादत और वो शहादतनामा और वो तहरीर तैयार हो गई तो तहरीर को मोतबर जब माना जाता है जब उसमें मोहर लग जाए। ऐसे ही है, तहरीर मोतबर जब होती है जब उसमें मोहर लगाई जाए। छोटी सी होती है और मोहर को सबसे आखिर में लगाया जाता है और वो मोहर है अली असगर। इमाम हुसैन की तहरीर की जो तस्दीक हो रही है वो है अली असगर। मुसलमानों को समझाने के लिए हजरत कासिम को लाए कि ये बताए कि मेरे साथ भाई हसन है। मुसलमानों को समझाने के लिए इमाम हुसैन हजरत अब्बास को साथ लाए ताकि ये बताएं कि मेरे साथ मेरे बाबा अली हैं। मुसलमानों को समझाने के लिए ओनो मोहम्मद को लेकर आए ताकि ये समझाएं कि मेरे साथ अब्दुल्लाह इब्न जाफर भी हैं। मगर सुनेंगे ज़दारो, गैर मुस्लिम कैसे मानता कि हुसैन इब्न अली मजलूम है। मेरे मौला का एक छोटा सा बच्चा अली असगर हाथों पर उठाकर सारी इंसानियत के सामने बताया कि अगर मुसलमान मेरी हक्कानियत को न माने तो दुनिया का गैर मुस्लिम कहेगा ये मजलूम है। अल्लाह ने नन्हे से बच्चे को आगे किया और हाथों पर उठा के फरमाया, अगर कौम अशकिया मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ तो मुझे पानी न पिलाओ मगर इस बच्चे को पानी पिला दो। और ये कहकर इमाम हुसैन ने अली असगर को आवाज देकर कहा, अली असगर तुम बताओ कितने प्यासे हो। अज़ादारो, हजरत फजाइल पढ़ना चाहता था, कुछ सोच कर भी आया था मगर मुझसे नहीं हो पा रहा। हजरत अली असगर के और इस घराने के फजाइल का मुझे इस वक्त माहौल, मेरा दिल कह रहा है कुछ देर रोए। आप भी चाहते हैं तो फिर रोए। हजरत अली असगर को फरमाया, अली असगर तुम बताओ तुम कितने प्यासे हो। सूखी जबान थी, वो खुश होंठों पे चल रही थी, दुश्मन मुंह मोड़ मोड़ के रो रहा था। और एक मर्तबा पिछले साहब ने आवाज देकर कहा, ये सारा लश्कर पलट जाएगा। इक्ता कलाम हुसैन, हुरमला हुसैन का कलाम कता कर दे, यानी हुसैन के बोलने को मत कर दे। मैं तो ये समझता हूँ कि उसने तो कहा था हुसैन को मार दे, और हुरमला ने तीर इमाम हुसैन को मारने के लिए जोड़ा था, मगर अली असगर ने बढ़ के कहा अभी बेटा जिंदा है। और अली असगर ने वो तीर अपने गले पे ले लिया। मक्तल का कहना यह है वो तीर अली असगर के गले से निकलता हुआ, तीर गले से लगता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में लगा। कुछ देर के तसव्वुर करें बच्चे को कैसे गोद में लिया जाएगा। इमाम ने अली असगर अपने बच्चे का सर अपने गोया बाजुओं से लगाया हुआ था। इमाम के पैरों में हजरत अली असगर के पैर थे, इमाम हुसैन के हाथों में हजरत अली असगर के पैर थे। इस तरह से इमाम ने गोद में लिया हुआ है गोया, और तीर चलता हुआ आता है, वो गले में लगता है और हुसैन मौला के बाजू में लगता है। हुसैन का बाजू छिला और अली असगर का गला छिला, और फिर इमाम हुसैन ने वो बहता हुआ खून अपने चिल्लू में लिया। और एक को देखा तो आवाज आई, कभी पानी नहीं बरसेगा।
اور زمین کو دیکھا تو آواز آئی کہ کبھی کوئی فصل نہیں اگے گی۔ میرے مولا حسین نے اجر و کمال اللہ، میرے مولا حسین نے وہ خون، وہ جس روایت کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں، امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور یہ کہا آواز دے کر کہا اسی چہرے کے ساتھ نانا کے سامنے کل قیامت میں نانا کو یہی چہرہ دکھاؤں گا۔ اور جب امام حسین کا کٹا ہوا سر شام میں زندان میں آیا تو جناب سکینہ نے یہی تو پوچھا تھا بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کے پیشانی کا پتھر کس نے مارا ہے؟ اور پھر فرمانے کے بابا مجھ سے بھی پوچھئے میرے گوشت والے چہرے بابا مجھے تماچے مارتے ہیں۔ حضرت اللہ امام حسین علی اصغر کو میدان کربلا میں لے آئے اور لانے کے بعد دشمن نے جب پانی کی جگہ تیر مار دیا تب حسین لاشے کو لے کے چل رہے ہیں۔ رونے والوں، گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی، امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈال دیا تھا۔ یہ بچہ کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا۔ آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، جب آپ گھر میں چیز لے کے جاتے ہیں نا تو آپ پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں اور بڑے بچے کی تسلی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹا ہے نا، پہلے اسے ملے گا پھر ہمیں ملے گا۔ جب امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے لگے تھے تو سارے چھوٹے بچے، 30 سے زیادہ بچے ہیں، سارے چھوٹے بچے آپس میں کہہ رہے تھے علی اصغر پی کے آئیں گے نا تو ہمیں لے کے جائیں گے۔ اور سامنے سے آتے ہوئے دیکھا امام حسین کو تو جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ کیونکہ علی اصغر جو کچھ دیر پہلے تک وہ چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا، آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ جب جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں رباب نے سن لیا کہ حسین بچے کو واپس لے آئے ہیں۔ تو مائیں بیٹھی ہوئی ہے نا، کتنی جلدی خیمے کے دروازے پہ آئی ہوگی جناب رباب، اور جب جناب رباب خیمے کے دروازے پر آئی اور امام حسین نے سامنے خیمے کے دروازے پہ کھڑا دیکھا جناب رباب کو، ابا کا دامن بچے پہ ڈالا ہوا تھا، بچہ چین سے سو رہا تھا، مگر کون بتا کہ کس وجہ سے سو گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھ کر جناب رباب نے دیکھا آگے بڑھ رہی ہیں، وہ آگے بڑھ رہی تھی، امام الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کب رونا آئے گا، جن لوگوں کو رونا نہیں آ رہا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آپ اپنا دل نرم کریں، رونے کی کوشش کریں۔ جن کا عقیدہ رونے کا ہے، جن کا عقیدہ ہی نہیں رونے کا، میں ان سے نہیں کہہ رہا، تھوڑا اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ مولا مجھے ایک قطرہ آنسو کا دے دیں۔ جناب رباب کو دیکھ کر امام نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب زوجہ امام حسین کی اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ جب یہ جملے سنے نا ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک پر بچہ دیکھا، نردے لبوں پہ لگا اور جناب رباب نے جیسے پھول کو اور ایک جملہ کہا بچے کو دیکھ کے یا بنیا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پینے اے میرے لال کا تو کیسے کو نہر کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس ہزاروں، ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی جگہ میں نے آپ کو کہا اور آپ نے بھی پرسہ دے دیا۔ اس ننھے سے بچے کو جناب امام حسین نے، عجیب قربت ہے، باپ جنازہ اٹھائے ہیں اور ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے۔ خیمے کے فرش پر جا کر ایک ننھی سی قبر کھودی، مولا نے قبر میں بچے کو لٹایا، گرم ریت ڈالنا شروع کی اور ایک مرتبہ ریت ڈالتے ڈالتے کہنے لگے علی اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پلاتا، کربلا کی گرم ریت مبارک۔ ہو گئی مجلس، میں نے ایک جملے سے آغاز کیا تھا مجلس کا، اور وہ یہ کہ جناب رباب کم بولتی تھی، کم گو تھی جناب رباب۔ یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفہ آ گیا، نہیں گئے،
कूफे के दरबार में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने जब इमाम हुसैन का सख्त रिवायत है जो सुनाने जा रहा हूँ, अल्लाह करे बयान कर जाऊं और अल्लाह करे आप उसे महसूस कर जाएं। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त लाके रखा गया और रुमाल हटाया तो वो इमाम हुसैन का सर था, कटा हुआ सर इमाम हुसैन का। वो सर देखने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बीवियों की तरफ देखकर कहा, इनमें हुसैन की ज़ौजा कौन सी है? गैरतमंद लोगों से बात करो। अगर कोई अजनबी, अगर कोई गैर हमारी औरत की तरफ देखे, हमारे घर की खातून की तरफ देखे तो हमारा खाना पीना उठ जाता है। हरे दरबार में उबैदुल्लाह ने बीवी की तरफ देखकर कहा, इनमें हुसैन की ज़ौजा रबाब कौन सी है? तो आवाज दी गई कि ये रबाब है। तो जनाब रबाब को देखता है और कहता है, या रबाब रासो मन हाजा, रबाब बताओ ये किसका सर है? मुझे जल्दी नहीं है, कैफियतों को महसूस करें। आवाज देकर कहता है, या रबाब रासो मन हाजा, रबाब ये सर किसका है? तो जनाब रबाब वहां से खड़ी हो गई और जनाब रबाब बढ़कर हज इमाम हुसैन के सर को अपनी गोद में लेती हैं, हाथ में उठाती हैं और अपनी गोद में ले लेती हैं। तो उबैदुल्लाह ने कुछ जो जालिम जल्लाद वहां खड़े हैं आवाज देकर कहा, सर वापस लो। तो सुनेंगे, एक शख्स ने जनाब रबाब के सर पे ताजियाना मारा और वो ताजियाना इतनी जोर से मारा कि जनाब रबाब का सर खुल गया। जो अरबी का जुमला है वो ये कि जनाब रबाब के सर का खून बीबी की ठोडी से बह रहा था। आपके चेहरे से वो खून बहता हुआ आ रहा था और बीबी की ठोडी से जनाब रबाब का खून बह रहा था। तो जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाभी सर दे दे। किस्सा तमाम हुआ, ये काफिला जिंदा बीबी जख्मी है। जनाब रबाब ने लिपटा के गिरिया किया, जनाब रबाब को जनाब ज़ैनब ने लिपटा के गिरिया किया और जनाब ज़ैनब ने जनाब रबाब से इतना पूछा, बस आखिरी रिवायत सुना रहा हूँ। जनाब ज़ैनब ने जनाब रबाब से इतना पूछा, भाभी आपने ऐसा क्यों किया? भाभी आपने ऐसा क्यों किया? वो सर उठा लिया, वो दे नहीं रही थी, उसने ताजियाना मारा। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं आखिरी जुमले कह रहा हूँ। तो जनाब रबाब ने फरमाया, ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर को आए थे तो हुसैन सबसे मिल रहे थे, मैं उस वक्त खैमे में चली गई थी कि मैं छोटे बच्चे की मां, हुसैन मुझसे मिलने हुसैन चले गए।